വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവർ. അപ്പം ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എഴുതിയത് പ്രഭത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സമ്മറി ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലോട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദ സമ്മറി. The writer was in England before India became independent. One day he went to a restaurant for his lunch. There he watched a small girl of 13 or 14 eating her lunch. He noticed that girl hoped to contact him but did not get the courage. She appeared in her poor clothes. When she was going out, after paying the bill, she asked about him to the person at the counter. After she had gone, the writer also hoped to know about her. The waitress told him that she came to eat lunch only on Saturdays and she did not know much about her. He tried to look for her the next week but failed. Eventually, he waited for the Saturday and met her again in the restaurant as usual. He picked a conversation with her and learned that her brother was in India serving as a soldier. Her mother was much worried about her son because she believed that India was a dangerous place with snakes, tigers, and fevers. The writer decided to meet her brother. They walked together and reached her old house on the side of the road. They went in and met her mother in the kitchen baking some cakes to sell. They talked to each other for some time about India and her son. There was no news about him and she was worried of that. When she heard about India, she felt better about her son in Punjab, the place where he lived in India. The girl showed him a ring with a crystal on it and said that her brother sent it from India and he got it from a yogi. She said that it was a magic ring and the crystal could show magic. He tried to check the crystal, but nothing special in it. The mother and the daughter became disappointed. To change the subject, they talked about the girl's violin and about some music which she played. They became very close. Since there was no news about her brother, after 3 months, the writer inquired about him at the house in London. They told him about the war in the northwest frontier in India. The mother became more worried after hearing the news. She felt ill and the girl sent a letter to the writer requesting him to meet them. The writer came, but the girl was crying and the mother was terribly ill. She told him that her mother wanted him to try the crystal on the ring again to find out some news about their brother. She wanted him to tell her mother after watching the crystal that her son is alive and healthy. She was happy and recovered from her illness quickly. The writer had completed his stay in England and he was preparing to pack his things. Then he received a letter from the girl telling that her brother was killed a month ago. He was in shame to go to them because of the lie he told them. Therefore, he brought a letter to them that told his departure to India. The girl quickly came to meet him on the day of his departure. She told him that her brother was buried at Dera Khasi Khan. The writer promised her that he could visit the graveyard and write to her. Then she gave him a small coin of money and asked him to buy flowers for that money. The writer thought of returning the money because he could get flowers in India without paying any money.
Then he thought that the sacrifice the girl took to give that money away, and the joy she would get when the money was used for purchasing the flower for her brother's grave. The writer picked the money and promised her that he could do what she wished for. She was happy and said thanks, and she went away. സോ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു ദിവസം ഒരു പയ്യൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി. അവിടെ ഉച്ചയായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടത്. അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അവളെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് മുഖം അങ്ങ് തിരിച്ചു. അവൾ ഏകദേശം 13-14 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഡ്രസ്സൊക്കെ വളരെ പഴയതും അത് തന്നെ അവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലാണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇവള് പോയി കാഷ്യറിനോട് പറഞ്ഞു, ചോദിച്ചു ഈ പയ്യനെ അറിയാമോ, ഇവൻ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എല്ലാ ദിവസവും വരാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ആ കാഷ്യർ പറഞ്ഞു ഇല്ല, കാണാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ പയ്യൻ കാഷ്യറിനോട് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പോയപ്പോഴത്തേക്കും വന്ന് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ പെൺകുട്ടി, എല്ലാ ദിവസവും വരാറുണ്ടോ? അപ്പം പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടെ അടുത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഹി വാസ് ക്യൂരിയസ്, ഇവളെന്തിനാണ് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത്, എന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റി. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പം അവിടെ ചോദിച്ചു ഇതേപോലെ ഇന്ത്യൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു, മീൻസ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം വെജിറ്റേറിയൻ അല്ല, അദ്ദേഹം നോൺ വെജും തിന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ കാരണം ഇവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യോഗികൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവർ കോൺവെർസേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത്. അപ്പം ഇവളാണെങ്കിൽ വീട്ടിലോട്ട് അമ്മ ക്ഷണിച്ചു, ഒന്ന് കൂടെ വരുമോ, അമ്മയ്ക്ക് കാണണമെന്ന് ഇവർക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവനത് മനസ്സിലാക്കി, ഇവൾ പറയാതെ തന്നെ അവനത് മനസ്സിലാക്കി കൂടെ പോകാൻ സമ്മതിച്ചു. പോകുന്ന വഴിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ കേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇവനാണെങ്കിൽ താഴോട്ടാണ്, പണ്ടത്തെ വീടല്ല. അപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പെന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഒരു വീടിനാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു വേറൊരു ഫ്ലോറ്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു, നല്ല സ്മെല്ല്. അവനവിടെ ഇരുന്ന് തിന്നണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തോ അമ്മ മേലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവർ ചോദിച്ചു യോഗിയാണോ, അവരുടെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ റിങ് ഉണ്ട്, ഇതിനകത്തൂടെ നോക്കിയാൽ എൻ്റെ മനസ്സ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് സ്നേക്സും ടൈഗേഴ്സും ഫീവേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. പറഞ്ഞാൽ അല്ല, അവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സൂയിലും ഒക്കെയാണ്, പിന്നെ ഫീവേഴ്സൊന്നും അധികം എല്ലായിടത്തും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ്റെ ഇവൾ വയലിൻ പഠിക്കുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. കാരണം അവൾ പറഞ്ഞു വയലിനല്ല, സ്വന്തമായിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. കാരണം അമ്മ പറഞ്ഞു അവളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു പൈസ അവരുടെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു, പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നേനെന്ന്. പിന്നെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇവക്ക് വയ്യാതെയായി. അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ മാഗി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത നിങ്ങൾ വരണം, എന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണ് എന്ന് നേരത്തെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ക്രിസ്റ്റൽ റിങ്ങിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് തനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും അവൾ നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പമില്ല, അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിക്കവറാവുകയും ചെയ്തു അവരുടെ അസുഖത്തിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടി. അങ്ങനെ മാഗി അതിനകത്ത് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ നേരത്തെ 1 മാസം മുമ്പേ മരിച്ചു പോയത്. അപ്പോഴാണ് ഇവൻ ആലോചിക്കുന്നത്, അയ്യോ അതേ ആഴ്ചയിലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ സുഖിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പം അവരെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇവനാണെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഒരു കത്തെഴുതി, ഞാൻ ഇതേപോലെ തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പം മാഗിയാണെങ്കിൽ ഇവനെ കാണാൻ വരികയും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഗ്രേവ് യാർഡിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പൂക്കൾ
ഇടണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ തരുന്ന പൈസ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആദ്യം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്, എന്തിനാണ് ചുമ്മാ പൈസ കളയുന്നതെന്ന്. പിന്നെ അവൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു. കാരണം അവളുടെ സന്തോഷം, സന്ധ്യ ചേട്ടന് വേണ്ടി ആ പൂക്കൾ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അവൾക്കുണ്ടാവുന്ന സമാധാനം, ആ ഒരു ചിന്ത ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് തോന്നാൻ വേണ്ടി പൈസ വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ പോയി ഗ്രേവ് യാർഡിലത് കൊടുത്തു. പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു പോയി. സോ കഥ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ സമ്മറി ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു.